Hi, good afternoon. We'll just go to the program today. And before we start today's program, let's play a small video by Camstar.
Meeting ID. Yeah, that was a small video which showcased pet projects so the underprivileged community. Thank you. That was a small video which showcased our pet projects to serve the underprivileged community. Now, today being the Childhood Cancer Day, to commemorate the International Childhood Cancer Day on Feb 15th every year, Can't Stop conducts several programs and a day-long workshop titled Can Swap. It is called as Cancer Survivors Workshop for Adolescent Pediatrics. And this is our 10th year. We are stepping into the 10th year to sensitize and educate people. The sessions are organized on medical and psychological issues about cancer for the parents, and sessions are scheduled for the young adolescent survivors. This year, due to the pandemic, we are conducting an online panel discussion that addresses the journey of childhood cancer therapy for families and children. And this year we have around 25 to 30 cancer survivors in the age group 12 to 20 participating along with their parents. Although apart from the families of cancer survivors, this workshop would benefit social workers, and we have nursing students from Triple M College of Nursing, Homeopathy College of Nursing, and students from SDNB Vaishnav College for Women. And we have counselors too, nursing students from different nursing colleges, counselors too in developing their skills and competencies. And just to start with, I would request Dr. Aruna Rajendran to give a welcome note. Dr. Aruna Rajendran is a pediatrician and she's a pediatric hemato-oncologist. She's a certified clinical fellow. She's got a certified clinical fellowship in pediatric bone marrow transplant. And at present, she's heading the department and assistant professor at Department of Hemato-Oncology, Institute of Child Health, HEGMO. And she's a senior consultant hemato-oncologist and lead BMT physician at BS Hospitals, Chetpur, Chennai. Over to Dr. Aruna, just to deliver a welcome note. Thank you, sir. I thank Can't Stop and SMF for doing this wonderful work over many years. They have supported Institute of Child Health and they are supporting till date for the whatever gaps we have in the system, sometimes for drugs which are temporarily unavailable for the investigation. They have supported for HLA typing of children who are not covered under the CM scheme. So they've been doing a great support. Also, they provide us a home close to ICH where patients who travel all the way to ICH have a place to stay back during their treatment. So with all this, I think this journey will go on between ICH and Can't Stop. And on this day, I'll
maybe for the next few minutes, I'll tell you a few words about how the cancer children therapy or children, how they started getting treatment in the last few decades. So this part of this subspecialty, pediatric hemato-oncology, is relatively a new leaf in the sense it is there for maybe the last 5 decades. So in this period, the therapy has evolved from very little drugs to it has evolved to availability of even immunotherapy. That is, now we call it as it's a very famous therapy, CAR T cells, for treatment of childhood leukemias. So it started with the basic drug called methotrexate, and then evolved to include vincristine and steroids. But now we have so many drugs. And these drugs, the good thing about these drugs is most of the drugs are available at relatively low cost for treatment. These drugs are often not very expensive. So the drugs are less expensive, but often the cost of treatment goes towards the supportive care that is provided to these children once these drugs are delivered. These children may come with fever, bleeding. So the cost of treatment is more nowadays towards providing adequate supportive care. So once upon, yes, ma'am. Doctor, sorry to interrupt. இங்க கொஞ்சம் தமிழ் ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. டெஃபினட்டா மேம், தமிழ் எனக்கு இன்னுமே ஈஸியரா தான் இருக்கும். ஷூர். ஓகே. ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த பார்ட் ஆஃப் மெடிசன் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒரு 50 வருஷமா தான் ப்ரிடாமினெண்டா எவால்வ் ஆயிருக்கு பீடியாட்ரிக் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட். அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல இது முதல்ல 1-2 ட்ரக் தான் யூஸ்டா இருந்தது. இப்போ வந்து ட்ரக், அதாவது பேசிக் ட்ரக்ஸ்லேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் அவங்களோட டிசீஸ் வந்து கியூர் ஆயிடுது. பட் ரேரா இன்கேஸ் அவங்களோட டிசீஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சரியா இல்லை, செகண்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இல்லை அப்படின்னா, நவ் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல there are drug therapy like immunotherapy. அதுல it is called CAR T cells. Currently this is not available in India. இப்போதைக்கு இந்தியால இல்லை. ஆனா இன்னும் மேபி இன் ஃபியூ இயர்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கூட வெளிநாட்டுல வர்றதுக்கும் இந்தியால அது அவைலபிளா ஆறதுக்கும் இப்ப டைம் கேப் எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ மேபி அதர் தேன் இப்போ கார்டியை விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா, அந்த இம்யூனோதெரப்பியை விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் இந்தியா, எஸ்பெஷலி இன் தமிழ்நாடு. ஸோ தமிழ்நாடு வந்து அதாவது ஒரு முன்னோடி மாதிரி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல. ஸோ 2012 இருந்து போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட், அந்த மஜ்ஜை மாற்று இஸ் சப்போர்ட்டட் பை நம்ம முதலமைச்சர் டாக்டர் உங்களது அன்மியூட் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் யூ ஆர் ஆன் மியூட். டாக்டர் அருணா, யூ ஆர் ஆன் மியூட். Due to some technical issues, Dr. Aruna has logged out. So we'll wait for another 30 seconds or 1 minute for her to rejoin again. So இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, like we'll have a panel discussion. The panelists வந்துட்டு we have 2 eminent speakers and 1 survivor.
Eminent speakers are like Dr. Vimal and Dr. Aruna rendu perum irupanga. We'll have a set of questions. We have a set of questions for them. We'll இந்த questions எப்படினாக்கா like உங்களுடைய queries நாங்க நீங்க உங்களுக்கு என்ன doubts இருக்கோ we are just going to ask them and they're going to clarify your doubts regarding childhood cancer. And apart from these two eminent speakers and resource people, like we have a cancer survivor Monica, who will share her experiences and how she's come out of all those things, and she's really doing good. So Monica would experience share பண்ணுவாங்க. We'll just go about all those things, and just waiting for Dr. Aruna to log in for us to start the panel discussion. அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் டாக்டர் அருணா இஸ் assistant professor in ICH Egmore இருக்காங்க இப்ப she's heading the pediatric hemato-oncology department. And then the other panelist, Dr. Vimal, he is a pediatrician and he has done his fellowship in pediatric hemato-oncology and is a consultant hemato-oncologist in Sundaram Medical Foundation, Chennai. And he has won a gold medal which was issued by the Indian Health Trust for the best outgoing student of the year 2010, namely pediatrics. One of the very good, I presume him to be very good at academics, and is supposed to be one of the very sensitive and very nice pediatric hemato-oncologist. And we are very lucky to have him in the panel today, along with Dr. Aruna Rajendra. Monica வந்து பாத்தீங்கன்னா she's a survivor. She's doing a college now and very bold girl. She's very bold. Monica பாத்தீங்கன்னா very bold and சொல்லவே முடியாது, very bold and energetic girl, and everyone should learn. All the survivors, whoever is over there, you'll have to get good vibes from Monica. That's what she's going to tell you people. Like, it's always nice to have her on this podium today. என்னோட கேக்குதா சார்? ஆடியோ கேக்குதா சார்? Welcome back, Dr. Aruna. Okay. Sorry, sir. There was a interruption in my net connection. So I had to reconnect. Ma'am, kindly unmute, ma'am. You're not audible. Ma'am, my line is unmuted, ma'am. Is it audible, ma'am? Yes, ma'am. Okay. So, sir, shall I start with where I interrupted myself? Is it okay, sir? Okay. So about in the children cancer treatment, இந்த ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு சம்மரியில சொல்லணும்னா, ஒரு 50 வருஷத்துல அல்ல கடைசி 10 வருஷங்கள்ல இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இப்ப எல்லா பக்கமும் அவைலபிளா இருக்கு. எல்லா பக்கமும் irrespective of the economic status, அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை விட்டுட்டு பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாயிட்டே போகுது. இது தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல அவங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற காஸ்ட கூட, அதாவது அவங்க தங்குற செலவு, சாப்பிடுற செலவு, பஸ்ஸுக்கு போயிட்டு வர செலவு, இதை கூட பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கான சிஸ்டம் இன்னைக்கு டெவலப் ஆயிட்டே வருது. ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வந்து 10 குழந்தைங்க கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்காக வராங்கன்னா 7 குழந்தைங்க அதுல முழுமையா குணமாயிட்டு. ஸோ அந்த குழந்தையில ஒரு குழந்தைய இருக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டா நம்மளோட முயற்சியும் இருக்கணும், அம்மா அப்பாவோட ஒரு முயற்சி, ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரு முக்கியமான முயற்சியா இவங்களோடது இருந்து குழந்தையும் அதுக்கு ஆப்ஷன். இப்ப அம்மா அப்பா சொல்றத குழந்தைங்க கேட்கும் யூஸ்வலாவே. ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ண போல இவங்களுடைய அவுட்கம் வந்து இன்னைக்கு 70% குழந்தைங்க குணமாயிடுறாங்க. அந்த மிச்சம் இருக்கிற 20-30% குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒருவேளை அந்த வியாதி முதல் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்ல குணமாக முடியலனாலும்
அடுத்த கட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்லயும் பிரைவேட் செக்டர்லயும் ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கு. இந்த அதுல இன்க்ளூசிவ் இந்த பிளட் கேன்சருக்கு அடுத்த கட்ட ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்றது தான் அந்த போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட், மஜ்ஜை மாற்று. அது கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பண்ணிக்க முடியுது. ஃபியூச்சர்ல கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்லயே பண்ணிக்கிற ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளா இருக்கும். இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பல சில்ட்ரன், பல ஃபேமிலி, அவங்களோட அம்மா அப்பா இவங்க வந்து பல கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க. கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப 2 வருஷம் கொடுக்கறதா, பிளட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் 3 வருஷம் கொடுக்கறதா, இந்த மருந்தை இந்த டைம்ல கொடுக்கறதுனால என்ன எஃபெக்ட் வரும். ஸோ அதோடைய கிளினிக்கல் ட்ரையலோட அவுட்கம்ல தான் இன்னைக்கு நம்ம 100ல 70 பேர் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்தா குணமாகறாங்கன்றத அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபியூச்சர்லயும் இந்த ரிசர்ச்ன்றது நம்மளை வச்சு எதுவும் பண்றதுக்காக இல்லை, நம்மளுடைய அவுட்கம்மை டாக்குமெண்ட் பண்ணி இந்த மருந்து கொடுக்கும்போது இந்த அவுட்கம் வருது. இந்த முந்தி வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் மூளைக்கு அந்த ரேடியேஷன் கொடுக்கறது, கிரேனியோ ஸ்பைனல் ரேடியேஷன்ன்றது முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட்டா இருந்தது. இன்னைக்கு அது குழந்தைங்கள்ல 10ல் ஒருத்தருக்கு தான் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரிஃபைன்மெண்ட்ஸுக்கு இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸும் நம்மளுடைய டேட்டாவை நம்ம இது வந்து வெளி உலகத்துக்கு சொல்றதுனால நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்ன, மற்ற நாட்டோட ப்ராப்ளம் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம யூனிவர்சலா இது வந்து குளோபல் ட்ரீட்மெண்ட். இப்ப சில்ட்ரன் கேன்சரோட ட்ரீட்மெண்ட் அமெரிக்கால ஒண்ணு, யூரோப் ஸோ இந்த எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ சார் இதோட நான் I think this is what I wish to say about how it has evolved in so many years. Thanks, Dr. Aruna, for your input. Now we'll just go for the panel discussion. So நான் சொன்ன மாதிரி 2 panelists and ஒரு survivor இருக்காங்க. So we have Dr. Aruna Rajendran and Dr. Bimal in our panel, along with Monica, who's a cancer survivor. So first question goes to Dr. Aruna. What is the message or theme of ICCD 2022? So in the year or theme for Dr. Aruna, your volume is not audible. Is it audible now, sir? Is it better? இப்ப கேக்குது சார்? ஆடிபிளா இருக்கா சார்? Sir, maybe Dr. Bimal can take the next question, sir. I will look into it. We are able to hear. Dr. Aruna, okay, no, not is it audible, audible now, ma'am? I have the disconnected my Bluetooth device. Is it audible now? It's audible for me. Okay. So, எனக்கு இப்ப அவ்வளவு கேட்க மாட்டேங்குது. Audible, ma'am. That's right. Am I audible, Dr. Aruna? Yes, ma'am. Now it is audible. Yes, sir. Your volume is not, like, you're not audible. Is it audible now, sir? Yeah, ma'am. Yeah. Okay, sir. So, the childhood cancer, International Childhood Cancer Day 2022 order theme has been better survival through your hands. So that means children cancer treatment la we can achieve இதை விட நம்ம இப்போ அச்சீவ் பண்ற சர்வைவலை விட அதுல அச்சீவ் பண்ற கியூர் விட பெட்டர் சர்வைவல் கேன் பி கிவன் by giving a right treatment, கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் in a right place, கரெக்டான இடத்துல and through right hands, maybe by the right team. So இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பேசிக்கா குழந்தைங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட், குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டல், இந்த மாதிரி சென்டர்ஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொவைடிங் கேர் அட் த ரைட் டைம், அதை கரெக்டான டைம்ல டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போல அவங்க குணமாகிற தன்மையை நம்ம இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஸோ அவங்களுக்கு there is a high chance of achieving a cure. அதுல இருந்து பூரண குணம் அளிக்கிறதுக்கு குணமடைய வாய்ப்பு அதிகமாகுது.
Sir, shall we proceed with the next question, sir? Yeah. Now this question is for Dr. Vimal. Vimal, what is International Childhood Cancer Day? தமிழ்ல சொல்றீங்களா? தமிழ் வித் இங்கிலீஷ் சார். ஓகே கலந்து பேசலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்மளுக்கு மிக்ஸ்ட் crowd தான் இருக்காங்க. First of all, thank you to CanStop and SMF team to to celebrate this day, which is a special day in the lives of children with cancer and also pediatric oncologists. So International Childhood Cancer Day na, it is like it is a global campaign. அதாவது உலக லெவல்ல ஒரு campaign இது ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தாங்க. எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா to create awareness about childhood cancer and to address what are the challenges in the treatment. அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்ல என்னென்ன challenges இருக்கு, difficulties இருக்கு, அதை address பண்றதுக்கு and to support children and adolescents. So International Childhood Cancer includes both children and adolescents. Cancer treatment எடுத்துட்டு இருக்கவங்க, cancer survivors and their families. So every year 15th of February நம்ம International Childhood Cancer Day கொண்டாடுறோம். இதோட அப்ஜெக்டிவ் மெயினா எதுக்குன்னா நம்ம டு ஹைலைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன். நம்ம கம்யூனிட்டி எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கலாம் ஆக்டிவா கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல, அண்ட் டு ஆஃபர் வாட் எவர் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட், என்ன மாதிரி எல்லாம் சப்போர்ட் கொடுத்து வரலாம் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் அண்டர்கோயிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கேன்சர். மேடம் அருணா மேடம் சொன்ன மாதிரி திஸ் இயர் தீம் இஸ் பெட்டர் சர்வைவல் இஸ் அச்சீவபிள் த்ரூ யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அதாவது நம்ம கையில இருக்கு பெட்டர் சர்வைவல் to achieve our dream of treating childhood cancer. Thanks, Dr. Vimal. Dr. Aruna, உங்களுக்கு what is the incidence of cancer in children? Pediatric cancer வந்து is a rare disease as compared to adults. அப்பனா நம்ம அடல்ட்ல பெரியவங்கள பாக்குற அளவு கேன்சர் வந்து நம்ம குழந்தைங்கள பாக்குறது இல்ல. So childrenல இன்னுமே diseases like pneumonia, fever, in the common diseases are the infections are more common than cancers. So இன்னைக்கு கேன்சர் பத்தி இவ்வளவு அவேர்னஸ் இருக்கிறப்போ we need not worry much about cancer in children. Per se the incidence is not ரொம்ப அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் இப்ப தமிழ்நாடுல ஒரு வருஷத்துக்கு தமிழ்நாடோட பாப்புலேஷன் இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு 6000 குழந்தைங்க வித் கேன்சர் அவங்களோட இது படி பாப்புலேஷனோட நம்பர் படி டயக்னோஸ் ஆகணும். ஆனா இந்த 6000ன்ற நம்பரை நம்ம ரெகுலரா பாக்குறது இல்ல. மேபி நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் வந்து முதல்ல இருந்ததை விட அதிகமாயிருக்கு. ஆனா இந்த பாப்புலேஷனோட இதுக்கு 6000 per yearன்றது இஸ் த ஆன்டிசிபேட்டட், நம்ம எதிர்பார்க்கிற நம்பர் சில்ட்ரன் கேன்சர். Okay, next question to Dr. Aruna. What are the causes of cancer in children? Are they different to adults? Are they different from adults? Is it audible, sir? Yeah, ma'am. Yes. Nice. So what are the causes of cancer in children? Are they different from adults? Is this question for me? Yeah, Dr. Aruna, this is for you. Okay, sir. So, actually, children cancer and adult cancers are ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான சினாரியோ. ஸோ அடல்ட் கேன்சர்ஸ் வந்து நிறைய விஷயம் அடல்ட் கேன்சருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், அவங்க வாழ்ற வாழ்க்கை முறை, அவங்களுடைய வயசு, ஸோ ஏஜிங்கே வந்து கேன்சருக்கு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஆயிடுது. ஸோ அது இல்லாம அவங்களோட உடல் பருமன், ஒபிசிட்டி, இது எல்லாமே மேபி வித் வேரியஸ் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்ல இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு கேன்சர். அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ல இப்போ ஸ்மோக்கிங், அவங்களுடைய இது ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன், அவங்களுக்கு இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது, ஹெப்படைட்டிஸ் பி, ஹெப்படைட்டிஸ் சி. ஸோ இதெல்லாம் லாங் ரன்ல, அதாவது ஒரு 20-30 வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர், எஸ்பெஷலி அட்லீஸ்ட் 10 to 20 years ஃபார் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் இருக்கிறப்போ ரிஸ்க் ஆஃப் அடல்ட் கேன்சர் டெஃபினெட்லி இஸ் இன்க்ரீசஸ். ஆனா சில்ட்ரனுக்கு கேன்சர் வர்றது இஸ் மச், அது வந்து இட் இஸ் மச் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அடல்ட்ஸ். ஸோ ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்கள 1 வயசு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தைக்கு லைஃப் அந்த என்விரான்மெண்டல் எக்ஸ்போஷர் எந்த அளவு கேன்சருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு.
இந்த என்விரான்மெண்டல் எக்ஸ்போஷர் யூஸ்வலா வருஷ கணக்குல சேரும் போலதான் கேன்சருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதே தவிர ஒரு பச்சிளம் குழந்தைக்கோ மேபி ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஓல்டு குழந்தைக்கு அது பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ அந்த விதத்துல இது டிஃப்ரெண்ட். இன்னொன்னு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் வைஸும் அவங்க அடல்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும் போல சில்ட்ரன் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டை பெட்டரா டாலரேட் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்களுடைய அவுட்கம்ஸ் ஆர் மச் பெட்டர். சில்ட்ரன்ல நிறைய ஸ்டேஜ் 4 டிசீஸோட அவுட்கம் வந்து பெட்டர் தேன் அடல்ட் வித் ஸ்டேஜ் 4 டிசீஸ். அண்ட் அவங்களோட ஆர்கன்ஸ் ஆர் வெரி யங். அவங்களோட கிட்னி, அவங்க லிவர், அவங்களோட ஹார்ட், தே ஆர் மச் ஃப்ரெஷ் அண்ட் விகரஸ் ஆர்கன்ஸ். அவங்களோட உறுப்புகள் நல்லா செயல்படுறதுனால அவங்களால பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்டுகளையும் ஈஸியா அண்டர்கோ பண்ணி அதுல நல்ல அவுட்கம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால சில்ட்ரன் கேன்சரோடைய காரணங்களும் பெரியவங்களுக்கு வர கேன்சருக்கான காரணங்களும் டோட்டலா வெவ்வேறு. அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்னால அவங்க குணமடைகிறதுக்கான வாய்ப்பும் கூட. அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை டாலரேட் பண்ணிக்க போறதும் பெட்டர். அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்ல அவங்க ஈஸியா அதை கோ த்ரூ பண்ணி வெளியே வர்றதுக்கான சான்ஸும் சில்ட்ரன் கேன்சர் தெரப்பில பெட்டரா இருக்கும். Thanks, Dr. Aruna. That was very well said. Dr. Vimal, it's for you. What are the most common pediatric cancers? சில்ட்ரன்ல வரக்கூடிய கேன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன், அதாவது நிறைய நம்ம பாக்குறது வந்து பிளட் கேன்சர் ஆர் லுக்கீமியா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ரஃபா 100 கேன்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 2/3 ஆர் 65%, 65% வந்து நம்ம பாக்குறது பிளட் கேன்சர் ஆர் லுக்கீமியா. லுக்கீமியாலையும் 2 டைப்ஸ் இருக்கு, லிம்போபிளாஸ்டிக் லுக்கீமியா, மைலாய்ட் லுக்கீமியான்னு. ஸோ இந்த ஏஎல்எல்னு சொல்றோம், இதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமன் பீடியாட்ரிக் கேன்சர். ஸோ அது இல்லாம லுக்கீமியாக்கு அடுத்தது எடுத்துன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா பிரெயின் டியூமர்ஸ், மூளையில வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ். ஸோ இது 2 தான் ப்ரிடாமினன்ட்லி நம்ம நிறைய பார்க்கக்கூடியது. இது இல்லாம வந்து நிறைய மற்ற டியூமர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நியூரோபிளாஸ்டோமா, நரம்புகளில் வரக்கூடியது, வில்ம்ஸ் டியூமர், கிட்னில வர்றது, லிம்போமா, லிம்ஃப் நோட்ஸ்ல வர்ற டியூமர்ஸ், மசில்ல வர டியூமர் நம்ம ராப்டோமயோசார்கோமா அப்படின்னு சொல்றோம், கண்ணுல வர்றது ரெட்டினோபிளாஸ்டோமா. ஸோ தீஸ் ஆர் த அதர் டியூமர்ஸ். பட் நம்ம மெயினா சில்ட்ரன்ல பாக்குறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லுக்கீமியா, பிளட் கேன்சர், ரெண்டாவது வந்து பிரெயின் டியூமர்ஸ். Okay. Dr. Vimal, again, next question is for you only. What are the common symptoms and warnings or warning signs of childhood cancer? ஸோ சிம்டம்ஸ் ஆர் அறிகுறிகள் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யூஸ்வலா ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் அது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். பட் காமனா நம்ம பார்க்குற பிளட் கேன்சர்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபீவர், அதாவது ரொம்ப நாள் ஃபீவர் இருக்குது, ப்ரொலாங்டு ஃபீவர்னு சொல்றோம். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க, இன்னும் ஃபீவர் இருந்துட்டே இருக்குன்னா தென் டெஃபினெட்லி வி ஹேவ் டு லுக்கீமியா ஏதாவது இருக்குதான்னு நம்ம கண்டிப்பா ரூல் அவுட் பண்ணணும். அது இல்லாம பிளட்ல வந்து ஹீமோகுளோபின் லெவல் கம்மியாச்சுன்னா, நம்ம ரத்தம் ரெட் பிளட் செல், அதாவது சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் கம்மியாச்சுன்னா டயர்ட்னஸ் இருக்கும், குழந்தை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பேலா இருப்பாங்க, டயர்ட்னஸ் இருக்கும், ஈஸியா டயர்ட் ஆயிடுவாங்க, அவங்களால ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண முடியாது. பிளேட்லெட் அணுக்கள் கம்மியாச்சுன்னா நிறைய ரெட் சிகப்பு ஸ்பாட்ஸ் மாதிரிலாம் நிறைய வரலாம், நிறைய ப்ளீடிங் ஆகிறதுக்கான அளவு சிவியர் பெயின் இருக்கு. ஸோ பெயின் ஆர் ஸ்வெல்லிங், போன்ல ஒரு ஸ்வெல்லிங் மாதிரி இருக்கிறது, லெக்ஸ்ல பெயின் இருக்கிறது, இதெல்லாம் காமன் சிம்டம்ஸ். இது இல்லாம வெயிட் லாஸ், நம்ம ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடா நிறைய வெயிட் குறைஞ்சுன்னா அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த காமன் சிம்டம்ஸ், நம்ம கொஞ்சம் எவாலுவேட் பண்ணணும். அது இல்லாம வயத்துல, அப்டமன்ல இல்ல கழுத்துல ஏதாவது ஸ்வெல்லிங் மாதிரி இருக்குன்னா, கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கும் நம்ம ஃபர்தரா எவாலுவேட் பண்ணணும். அது இல்லாம பிரெயின் டியூமர்ஸ்ல வந்து ரொம்ப நாள் ஹெட்ஏக், கண்டினியூஸா ஹெட்ஏக், மீனிங் ஏர்லி மார்னிங் காலையில இருந்தவொடனே ஹெட்ஏக் இருக்கிறது, வாமிட்டிங் இருக்கிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சைன்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் லைக் பெட்டர் டு எவாலுவேட் தம். சீக்கிரம் ஒரு டாக்டரை பார்த்துட்டு ஹலோ, திஸ் இஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு क्वेश्चन டு டாக்டர் அருணாக்காக டயக்னோஸ் பண்ணி ஏர்லியரா டயக்னோஸ் பண்றது பெட்டர். Yeah. Dr. Aruna, next question is for you. What are the treatment options for childhood cancer? What options are considered treatment options? ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இந்த பேசிக் கேன்சர் டைப்பை பொறுத்து the treatment varies. ஸோ வேர்ல்ட் வைடாவே ஃபார் கேன்சர் தெரப்பி 3 மேஜர் modalities of treatment are used. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீமோதெரப்பி. ஸோ கீமோதெரப்பின்றது கேன்சர் செல்லை அழிக்கிற மருந்துக்கு பேர் கீமோதெரப்பி. இது டேப்லெட்ஸாகவும் இருக்கும், இன்ஜெக்ஷன்ஸாகவும் இருக்கும். ஸோ ப்ரிடாமினென்ட்லா இன்ஜெக்ஷன்ஸாக தான் சில்ட்ரன் கேன்சர்ல அது யூஸ்டு.
நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ஜரி. ஸோ கட்டின்னு இருந்தா அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த நம்ம எடுக்கிறது ஒரு மேஜர் ட்ரீட்மெண்ட்டா இருக்கும். இப்போ கிட்னியில கட்டி பில்ம்ஸ் டியூமர் அப்படின்றது அந்த கிட்னியை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கணுன்றது மேண்டேட்ரி. அந்த கட்டி இருக்கிற டியூமர் கேன்சர் இருக்கிற கிட்னியை. ஸோ இது வந்து பிளட் கேன்சர் மாதிரி டிசீஸ்ல வேற அது வந்து அது பேர் லிக்விட் கேன்சர்ஸ்ன்னு சொல்றது. அப்படின்னா அது வந்து எனிவே ரத்தம் வழியா பரவுற வியாதிகளுக்கு ரத்தம் வழியா. ஓகே சார், மேபி எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டா பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஸோ தேர் இஸ் அ பிட் ஆஃப் ஆடியோ இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ அந்த ரத்தம் வழியா பரவுற கேன்சருக்கு இது வந்து ஆப்ரேஷன்ன்றது தேவைப்படாத ட்ரீட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியேஷன். ரேடியேஷன்ன்றது நம்ம ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த கட்டி இருக்கிற இடங்களுக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமாவோ சில ரொம்ப ரேரா அப்ஃப்ரண்டாவோ ரேடியேஷன் கொடுக்கறதும் ஒரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட், கதிர்வீச்சுன்னு சொல்றது. ஸோ இந்த 3 ட்ரீட்மெண்ட் தான் ப்ரிடாமினண்டா கேன்சர் தெரப்பியில யூஸ் ஆகுற ட்ரீட்மெண்ட். அது இல்லாம இப்போ பிளட் கேன்சருக்கு மஜ்ஜை மாற்று, போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது பிளட் கேன்சரோட முதல் கட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஏஎம்எல் அக்யூட் மைலாய்டு லுக்கீமியால அது சில சமயம் முதல் கட்டமா யூஸ் ஆகப்படுது. அதே இது குழந்தைங்களுக்கு காமனா வர பி செல் ஏஎல்எல் அக்யூட் லிம்போபிளாஸ்டிக் லுக்கீமியால அந்த வியாதி ரிலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான இன்சிடென்ஸ் அதிகமா இருக்கு. திரும்ப வர்றதுக்கான பர்சன்டேஜ் கூட இருந்தாலோ இல்ல அதுல வந்து திரும்பி வந்தாலோ ரிலாப்ஸ்டு பி செல் ஏஎல்எல்ல தான் ப்ரிடாமினண்டா நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இது இல்லாம இம்யூனோதெரப்பி அப்படின்றது ரொம்ப இப்போ ஃபாஸ்ட் எவால்விங் பிரான்ச் ஆஃப் மெடிசன் இருக்கு. ஸோ அந்த இம்யூனோதெரப்பின்றது அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்சுவலா ஒருத்தர் கேன்சர் வராம இருக்கிறதுக்கான காரணமே அவங்களுக்கு நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறனால. ஸோ அந்த எதிர்ப்பு சக்தி கேன்சர் செல்லு அதை முன்னாடி ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சு அதுவே அதை அழிச்சிடுறதுனால ரொட்டீனா எல்லாருக்கும் கேன்சர் வர்றதில்லை. ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியை ஊக்குவிச்சு கேன்சர் செல்களை முன்னாடி அதாவது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தன்மையை அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லி கொடுத்து, ஸோ அதுவும் கார் டி செல்ஸ்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் இன்னைக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டா எவால்வ் ஆயிட்டு வருது. ஸோ மற்ற டியூமர்ஸ்க்கு இப்போ பிரெயின் டியூமர்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு சில அடிஷ்னல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், ரேடியேஷன்ல எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு இந்த புரோட்டான் பீம் ரேடியேஷன் இதெல்லாம் வந்தாலும் நம்ம முக்கியமா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா 10ல் 7 பேர் 8 பேருக்கு காமனா உள்ள இந்த அவைலபிளான கீமோதெரப்பி, சர்ஜரி, ரேடியேஷன் அந்தந்த டியூமர் டைப்பை பொறுத்து இந்த 3த்துல ஏதாவது 3 பிளட் கேன்சர்னா கீமோதெரப்பி மட்டும், சாலிட் டியூமர்ஸ் அதாவது கட்டிகள்ன்றப்போ இதோட காம்பினேஷன், வேரியஸ் காம்பினேஷன் கீமோதெரப்பி, சர்ஜரி, ரேடியேஷன் கட்டியோட தன்மையை பொறுத்து இதுலயே நிறைய பேர் குணமாயிடுறாங்க. Thanks, Dr. Aruna. அடுத்த question உங்களுக்கு தான். Are childhood cancers curable? டெஃபினட்டா சார். நான் இன்னைக்கு ஒரு சைல்ட இல்ல அந்த ஃபேமிலிய ஃபர்ஸ்ட் டைம் கவுன்சில் பண்றேன்னா அன்னைக்கு அவங்க கட்டாயம் பிரேக் டவுன் அண்ட் கிரை, அவங்க உடஞ்சு அழுகும் போது அவங்களுக்கு நாங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, இன்னைக்கு நாங்க இதை மலேரியாவோ டிபியோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா எந்த அளவு டியூபர்குலோசிஸ்னாவே இன்னைக்கு 6 மாசம் 9 மாசம் ட்ரீட்மெண்ட்ன்ற பீரியட்ல அந்த அளவு தான் நம்ம இன்னைக்கு அதை பார்த்து பயப்படணும். ஸோ அந்த லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இன்னைக்கு டேல நிறைய தடவை காமன் இன்ஸ்டன்சஸ் சைல்ட்ஹுட் கேன்சர் இஸ் curable. Thanks, Dr. Aruna. Dr. Vimal, next question is for you. What are the cure rates of childhood cancers and LMICs? How can it be improved? Please unmute, Dr. Vimal. You're muted. Yeah, sorry. So இப்போ developed countries-லாம் பார்த்தோம்னா சார், the cure rate for cancer நம்ம அருணா மேடம் சொன்ன மாதிரி it is almost reached 80 to 90%. அதாவது 100 குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்றோம்னா 80 to 90 கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடுறாங்க. பட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ், இந்தியா இன்க்ளூடட், there are நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி இன்னும் நம்ம வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அளவு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அவுட்கம்ஸை ரீச் பண்ணல, பட் ஸ்லைட்லி ஆன் த லோவர் சைட். இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு, பட் திங்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவிங். ஓவர் த லாஸ்ட் 10 years ட்ரீட்மெண்ட் அவுட்கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிராஜுவலி எவ்ரி இயர் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. நம்ம சொன்ன மாதிரி லைக் டயக்னோசிஸ் ரொம்ப லேட் ஆகிறது, கரெக்ட் டைம்ல நம்ம எவாலுவேட் பண்ணலன்னா சில்ட்ரன் கேன் பிரசன்ட் வித் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டிசீஸ்ல பிரசன்ட் பண்றது இது ஒன் ரீசன். அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் நிறைய. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஓல்டர் டைம்ஸ்லாம் வந்து கேன்சர்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் இன்க்யூரபிள், அதுக்கு எதுக்கு நம்ம போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோங்கிற ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்லாம் இருக்கு.
அண்ட் நிறைய பேர் வந்து ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் தே அபேண்டன் ட்ரீட்மெண்ட். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்துக்கிறதே ஸ்டார்ட்டும் பண்றதில்ல. அண்ட் ஒன் ஸ்டார்டட் லைக் சீயிங் ஆல் த டிஃபிகல்டிஸ், நிறைய பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பாதையிலேயே விட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஒரு காரணமா இருந்தது. அண்ட் அதர் ரீசன் வாஸ் டாக்ஸிசிட்டி. பட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அதனால வர்ற சைட் எஃபெக்ட்ஸை பயந்துட்டு நிறைய பேர் எடுக்காம இருந்தாங்க. ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் சேஞ்சிங் நோ. இப்போ லாஸ்ட் 5 to 10 years பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கியூர் ரேட்ஸ் ஆர் வாஸ்ட்லி இம்ப்ரூவிங். இதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ஏர்லி டயக்னோசிஸ். இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா பீடியாட்ரிஷியன்ஸ்லாம் ஏர்லியராகவே எவாலுவேட் பண்ணிட்டு கேன்சரை நம்ம இன்னும் ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல டயக்னோஸ் பண்ண முடியுது. அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால், இப்போ இந்த கேன்சருக்கு தேவையான கீமோதெரப்பி ரெஜிமெண்ட்ஸ், சர்ஜரி, இது எல்லாமே வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ நாட் ஓன்லி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் பட் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிவ் கேர். சப்போஸ் குழந்தைக்கு சிக் ஆகுறாங்க, அவங்களுக்கு ஃபீவர் ஆர் பிளட் ப்ராடக்ட் சப்போர்ட் தேவைப்படுது, ஐசியூ சப்போர்ட் தேவைப்படுதுன்னா நவ் வி ஹேவ் அ பெட்டர் கேர் போத் இன் கவர்மெண்ட் செட்டப் அண்ட் பிரைவேட் செட்டப். வி ஹேவ் பெட்டர் ஐசியூ கேர் அண்ட் தட் ஹேஸ் வாஸ்ட்லி இம்ப்ரூவ். அதனால ட்ரீட்மெண்ட் அவுட்கம்ஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அது இல்லாமல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், வி ஹேவ் சப்போர்ட் த்ரூ என்ஜிஓஸ், கவர்மெண்ட். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஃபரிங் லைக் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆஃபர் பண்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ்ல கிடையாது. ஸோ these are all like very good initiatives, NGO support. All this has like helped in improving outcomes for childhood cancer. Aruna, it's for you. Yes, sir. Is it contagious? So this question we whether the அவங்க பேரண்ட்ஸ் கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் நிறைய தடவை அவங்க கேட்கறதுக்கு பயப்படுவாங்க. கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் நாங்களா அவங்களுக்கு இந்த கேள்வியை கேட்டு நாங்களே பதில் சொல்லிடுவோம். ஸோ இது வந்து தொடர்றதுனால, உட்கார்ந்து ஒரே தட்டில் வச்சு சாப்பிட்றனால, ஒரே டாய்லெட் யூஸ் பண்றனால பரவுற வியாதி கட்டாயம் கிடையாது. ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு இது எல்லாருக்கும், இந்த மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ற எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியுமா இருக்கும். தெரியலனாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இது நம்மகிட்ட இருந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்தோ இல்ல ஒரு அடல்ட் வித் கேன்சர்ட்ட இருந்தோ இது பரவுற வியாதி கிடையாது. சொல்ல போனா நம்ம தான் அந்த குழந்தைங்கள ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டிய நிலைமையில இருப்போம். அதாவது நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கனால நம்ம கிட்ட இருந்து உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், நம்மளுக்கு இருமல் சளியா வந்துட்டு போற, மூக்கொழுகிற மாதிரி ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனா வந்துட்டு போறது இந்த குழந்தைங்களுக்கு வரும்போது பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாமே, சீரியஸான பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம், நிமோனியா முதற்கொண்டு வரலாம். ஆனா அதே இது அவங்களால நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரப்போறது இல்லை. Thanks, Dr. Aruna. Vimal, உங்களுக்கு what are the common stigma about childhood cancers? Common stigma na sir, there are very I mean நிறைய stigmas இருக்கு. ஒன்னு வந்து மேடம் சொன்னது it contagious. So that definitely it is not contagious. ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடியது கிடையாது. அது இல்லாம நிறைய ஸ்டிக்மா என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்பேன். So that is one thing which many people worry. இப்போ நம்ம அடல்ட்ஸ்ல வந்து இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய டைம் அவங்களோட கவுன்சிலிங் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா it only like You're muted, Dr. Vimal. You're muted. Please unmute. Yeah. So I mean நிறைய ஸ்டிக்மாஸ் இருக்கு. One of them was நம்ம மேடம் சொன்னது வந்து it is contagious அப்படின்னு. I mean as she said it is not contagious. அதாவது ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடியது கிடையாது. அது இல்லாம வந்து நிறைய பேர் வரி பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதனால வந்து ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது, அவங்களோட ஸ்கூல் பர்ஃபார்மன்ஸ், லைஃப்லாம் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படின்ட்டுன்னு. அது வந்து டெஃபினெட்லி நாட். இப்போ ஸ்கூல் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. They're all like in very like higher stages of their career, like school, colleges, education. எந்த விதத்துலயும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. அது இல்லாம லைஃப் ஸ்பேன் ஜென்ரலா வந்து இப்போ அடல்ட்ஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி நம்ம பேசணும்னா வந்து லைக் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா இவ்வளவு வருஷம் இருப்பாரு, இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா இவ்வளவு மந்த்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் மோர் அபவுட் லைஃப் எப்படி ப்ரொலாங் பண்றதுன்னு தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ். பட் த குட் திங் இன் சைல்ட்ஹுட் கேன்சர் இஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கியூரபிள். So நம்ம once child is cured of cancer, most of these like at least 80 to 90% of cancers, I mean the outcomes are very good. அதாவது நம்ம they will have a normal lifespan. So நம்ம adultsல சொல்ற மாதிரி it is not about prolonging life, it is வந்து lifelong cure. So they will have a normal cure throughout life. So இதுதான் one of the two more important stigmas. இது இல்லாம வந்து sometimes they talk about fertility.
again நம்ம இப்போ இருக்கிற lesser I mean more safer drugs or less toxic drugs னு சொல்றோம். இப்போ வர்ற கீமோதெரபி ரெஜிமென்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய மாடிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. thereby fertility கூட most of the casesல childrenல it is not getting affected. So that is also one thing. The other stigma is like parents வந்து sometimes they feel very guilty that அவங்கனால தான் childக்கு cancer வந்ததுன்ட்டு. That is also not true because most of the cancers are not inherited. So it is not something ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு போறது கிடையாது. So these are the common stigmas we face in childhood cancer. Thanks, Dr. Vimal. இப்போ Monica, just introduce yourself, Monica. ஹாய் ஓகே சார். ஹாய் எல்லாருக்கும், என் பேரு மோனிகா. நான் இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில பிபிஏ பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஏஜ் 21 ஆகுது. எங்க வீட்ல நான், அம்மா, அப்பா, அண்ணா. நான் இப்போ திருமுல்லைவாயில்ல இருக்கேன். ஓகே சார். நான் அப்பா கேள்வி கேட்பேன் மோனிகா, கடைசியில ஓகே கேட்பேன். ஓகே சார். சரி டாக்டர் அருணா, உங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி. What are the key elements to improve survival in childhood cancer? So the key element is primarily achieving early diagnosis. Early diagnosis na the kandupidikiradhu, early-a kandupidikiradhu. Next கரெக்டான சென்டருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போறது. ஸோ கரெக்டான சென்டர்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய சில்ட்ரன் கேன்சர் ஸ்பெஷாலிட்டி உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ஹஸ் எவால்வ்ட். இப்போ எல்லா சிட்டிலையுமே அது உண்டு. இன்னும் மேபி இன்னொரு 5-6-7 வருஷத்துல எல்லா இடத்துலயும் மெடிக்கல் இன்னொரு 10 years டவுன் த லைன், இன்னொரு 10 வருஷத்துல எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் அவைலபிள் ஆகிற டைம் வந்துரும்னு ஐ எம் வெரி ஹோப்ஃபுல். இந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லி டயக்னோஸும் அந்த கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணும் போல அது வந்து இப்போ இந்த சைல்ட்ஹுட் கேன்சர் வந்து ஒரு மேரத்தான் ஓடுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ மேரத்தான்னா பிளட் கேன்சர் அந்த B-cell ALLக்கு 3 வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் ஓடுற மாதிரி தான். அதாவது ஓட 3 வருஷத்துக்கு அந்த தெரப்பியை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம மென்டலாவும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கண்டினியூஸா ப்ரொவைட் பண்ணுன்ற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு எந்தூசியாசமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆரம்பத்துல இருக்கும், நாள் பொழுதுல போயிடுது. ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணுன்ற எண்ணமும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இதோட கூட சேர்ந்து டெஃபினட்டா கம்யூனிட்டிலாம் சப்போர்ட் பண்றப்போ நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றோம். ஸோ அந்த ஏர்லி டயக்னோசிஸ்ன்றது தான் இதுல கீ. டிஃபால்ட் இருக்கக்கூடாது. டிஃபால்ட்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பத்துல நல்லா ஆகுறத பார்த்த உடனே இதுக்கு மேல எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும்னு விட்டுட்டு போறது. ஸோ அதெல்லாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு நல்ல சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல்ல சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டோட நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க நம்ம ஆரம்பிச்சோம். நெட் கனெக்ஷன் ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். Yeah, that's fine doctor. ஆனா நல்லா சொன்னீங்க, லைக் whatever is. டாக்டர் விமல், உங்களுக்கு does cancer treatment affect scholastic development? Yes sir, definitely not. Most of the treatment is like very safe, and once children la வந்து treatment complete பண்ணிட்டாங்கன்னா they will have an absolute normal life. அவங்களோட school life, college life, they can achieve many things, and there are many cancer survivors who have done who are doing exceedingly well in their careers. நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஹை பொசிஷன்ல பார்த்திருக்கோம். and with அதுக்கப்புறம் தான் லைக் if you go through the history நமக்கு தெரியும் அவங்க கேன்சர் எடுத்திருக்காங்கன்னு. ஸோ கரண்ட் அவங்க பொசிஷனை பார்த்தா we can't even recognize that they've gone through this treatment. So definitely scholastic performance cancer treatment affect பண்ணாது. Yeah, living example among us is Monica, who's here with us today. Yes. Monica, உன்னுடைய experience, tell me your experience with the illness during and after treatment ma. ஓகே சார். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா கேன்சர்ன்னு சொல்லிட்டு 2010ல தான் எனக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபேமிலி டாக்டர் மூலியமா. அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப மாசம் ஆன பிறகு நம்மளுக்கே டவுட் வரும்ல, என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் ஆக ஒரு 1.5 year கழிச்சு தான் எனக்கு ஒரு டாக்டர் மூலியமா அம்மா பேசிட்டு இருக்கும் போது தான் எனக்கு கேன்சர் ப்ராப்ளம் தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு
நான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கேன்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் சடனா கேன்சர்னாலே சீக்கிரமா நம்ம இறந்துருவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு மைண்ட் ஸ்டாக் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன மைண்ட் செட் ஆச்சுன்னா இனிமே டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா எடுத்துக்கணும், அம்மா சொல்றது கேட்கணும், ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடணும், இதெல்லாம் தான் மைண்ட் செட் இருந்தது. டேப்லெட் சாப்பிடாம தூக்கி போடுறது, இன்ஜெக்ஷன் போடாம அம்மா கிட்ட அடம்பிடிக்கிறது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அம்மாக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துட்டு டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பிளஸ் நம்மளுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம டேப்லெட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் எல்லாத்தையும் நல்லா சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரம் கியூர் ஆகிடும். ஓகேவா சார்? ஓகே ஓகே. என்ன நீ டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் போடலையா அம்மா கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் டைம்ல? அப்படி இல்ல சார், கொஞ்சம் தூக்கி போட்டுருவேன் ஜன்னல் வழியா. ஓகே, அது நல்லதா? நல்லது இல்ல. அதுக்கப்புறம் கியூர் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்ச பிறகு ஒழுங்காக்கிட்டேன். தெரிஞ்ச பிறகு ஒழுங்காக்கிட்டேன். தட்ஸ் நைஸ். ஓகே. உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது மோனிகா? உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லல இல்லையா? உனக்கு சாதாரண காய்ச்சல் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கேன்சர்ன்ட்டு தெரிய வந்தப்போ வாட் வாஸ் யுவர் மைண்ட்? உன்னுடைய மனசுல என்ன தோணுச்சு? அதான் சார் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் என்னன்னா, ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான், நம்மளுக்காக தான் அம்மா அப்பா பிரதர்ல இருந்து எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம், இவ்வளவு தூரம் நம்மளை கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் நம்ம இது தெரிஞ்சு வந்த பிறகு என்ன எனக்கு மைண்ட் செட்னா, நம்ம ஃபேமிலிக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள்லயாச்சும் சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு என்னோட மைண்ட் செட்டா இருந்தது. அவங்க சொல்றது கேட்டு அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நம்ம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That was very well said, Monica. I think the fellow survivors also should get some inputs from her, இந்த மாதிரி தான் எல்லாரும் இருக்கணும். Monica, very nice. Okay. Right. அடுத்த கேள்வி வந்துட்டு டாக்டர் அருணா, உங்களுக்கு why is there an increase in incidence of cancer in recent times? இப்போ பாத்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் முந்தியெல்லாம் கேன்சர்னா எங்கயோ அங்கதான் இருந்தது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேக்குற இடத்துல எல்லாம் கேன்சர்ன்றாங்க. வாட் இஸ் a reason, doctor, for the increase in the incidence? This is a real unanswered question. இதுக்கு வெதர் நான் முழுமையான ஒரு பதில் கொடுக்க முடியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ ஆரம்பத்துல நாங்க நினைச்சோம் நிறைய சிபிசி பண்றது, பிளட் கவுண்ட் பண்றதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் நிறைய அவைலபிளா இருக்கும். முந்திலாம் பிளட் கவுண்ட் பண்ணணும்னா அது ரொம்ப டஃபா இருந்தது. ஸோ அந்த சினாரியோல திடீர்னு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் இந்த கூல்டர் கவுண்டர்ஸ், அந்த எக்யூப்மெண்ட் டு டூ த கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் அது அவைலபிளா இருக்கவும் அப்பேரண்டா நிறைய பிளட் கேன்சர்ஸ் ஏர்லியா டயக்னோஸ் ஆயிடுது. அட்லீஸ்ட் டயக்னோசிஸ் அது ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சோம். ஆனா அது எனக்கு இன்னைக்கு அது சொல்றது கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் பிளட் கேன்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாம apparently there is more we can see more and more people reaching the hospitals for so இது ரெண்டு மூணு ரீசன்ஸால இருக்கலாம். முந்தி இந்த கேன்சருக்கு நம்ம இந்த அளவு கேன்சர்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுன்ற சினாரியோ போயிட்டு, so they may be actually they prefer to go back to their homes ஆ இருந்திருக்கலாம். ஆனா இப்ப எல்லாருமே they are coming back to the hospital or coming to the hospital for treatment. So அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்ன்ற நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்ந்துடுறாங்க, ஏர்லியா டயக்னோஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு அப்பேரண்ட் இன்க்ரீஸ், அதாவது ஒருவேளை டோட்டல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகாம நம்மளுக்கு தெரிய வர்றதுக்கு நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஆனா இட் இஸ் ஸ்டில் அன்ஆன்சர்ட். அந்த டோட்டல் நம்பரும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா அப்படின்றது இட் இஸ் ஸ்டில் அன்ஆன்சர்ட். பட் டெஃபினெட்லி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸும் நிறைய ஆயிருக்கிறனால we have to keep a check on our lifestyle just to ensure that it does not increase the cancer risk. Thanks, Dr. Aruna. Dr. Bimal, WHO Global Initiative for Childhood Cancer, என்னென்ன initiatives இருக்குன்னு WHO? Yeah, so WHO, அதாவது நம்ம வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் their initiative, அதாவது கோல் அவங்களது என்னன்னா by 2030 அந்த இயர்ல அட்லீஸ்ட் 60% சர்வைவல் ஃபார் சைல்ட்ஹுட் கேன்சர். அதாவது உலக லெவல்ல அட்லீஸ்ட் ஈவன் அண்டர் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் 60% கேன்சர் சில்ட்ரனை கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணணும்ட்டு. பட் ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட லைக் இந்தியா ஷுட் எய்ம் மச் ஹையர், ஆர் ரேட்ஸ் ஆர் லைக் கியூர் ரேட்ஸ் ஆர் மச் ஹையர். பட் திஸ் இஸ் த ஜெனரல் தீம் அண்ட் த எய்ம்.
அண்ட் இது வழியா தேர் WHO எய்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 10 லட்சம் லைஃப்ஸை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் பிஃபோர் 2030. இது எப்படி பண்ணலாம்னா பேசிக்லி அவங்களோட எய்ம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து பை இன்க்ரீசிங் த ஒவ்வொரு நாட்டோட கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொவைட் குவாலிட்டி சர்வீஸ், சைல்ட்ஹுட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு குவாலிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றது. அண்ட் ப்ரையாரிட்டைசேஷன் ஆஃப் சைல்ட்ஹுட் கேன்சர், அதாவது நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சைல்ட்ஹுட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டியாவே இல்லை நிறைய அண்டர் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல. ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த ப்ரையாரிட்டைசேஷன், எப்படி ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறது, உலக லெவல்ல, நேஷனல் லெவல்ல அண்ட் ரீஜனல் லெவல்ல எப்படி இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறது தான் அவங்களோட குளோபல் இனிஷியேட்டிவ். So yes sir, so International Childhood Cancer Day is one of those initiative by WHO. Thanks Dr. Vimal. இன்னொரு அடுத்த கேள்வி கூட உங்களுக்கு தான் Dr. Vimal. Yes, is sir. genetic testing necessary for cancer? Sir, நிறைய வருஷம் முன்னாடி ஜெனடிக் டெஸ்டிங்லாம் ஆக்சஸ் இல்லை. நவ் வி ஹேவ் ஆக்சஸ் டு அட்வான்ஸ்ட் ஜெனடிக் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ். லைக் இப்போ மாலிகுலர் டெஸ்டிங் நிறைய பண்றோம், இந்த NGS அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வன்சிங்னு பண்றோம். இதனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் விச் ஆர் காசிங் கேன்சர், எந்த ஜீன்னால ப்ராப்ளம்னால இந்த கேன்சர் வந்திருக்குதுன்னு நம்மளால ஒரு சில கேன்சர்ஸ்ல கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஸோ இது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா ஒரு சில ஜீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் கைட் த ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ தெர் ஆர் சம் குட் ஜீன்ஸ் இருக்கு, தெர் ஆர் சம் பேட் ஜீன்ஸ். இந்த ஜீன்ஸை வச்சு நம்ம குழந்தைங்க எவ்வளவு தூரம் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் கைட் பண்ண முடியும். த அதர் திங் இஸ் டார்கெட்டட் தெரப்பி. அதாவது இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் என்னன்னா ஜென்ரலைஸ் கீமோதெரப்பிக்கு பதிலாக இம்யூனோதெரப்பி ஆர் டார்கெட்டட் தெரப்பி, அந்த ஜீனை மட்டும் டார்கெட் பண்ற மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் டு ரெடியூஸ் டாக்ஸிசிட்டி, அதாவது நம்ம சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். ஸோ எந்த ஜீன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த ஜீனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா டார்கெட் பண்ற மாதிரி நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் ஃபியூச்சர்ல கொடுக்க முடியும். இதனால வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நிறைய ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய லேப்ல வந்து ஜெனட்டிக் டயக்னோசிஸ், ஜெனட்டிக் சீக்வென்சிங் இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சீப்பர் ரேட்ஸ்லயும் நம்மளால பண்ண முடியுது. ஸோ எங்கெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுமோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு டூ ஜெனட்டிக் டயக்னோசிஸ் ஃபார் கேன்சர். Okay, Dr. Vimal, again, based on this genetic testing only, do you think it's a boon or bane doing this genetic testing in our country, like lower income, lower middle income countries? Do you think is it a boon or is it a bane? Just sir, going ahead, it is definitely it could be a boon. இப்போ affordable government setupல நம்மளால எல்லாமே பண்ண முடியுது அப்படின்னா it is definitely will guide us in treatment. ஸோ ப்ரீவியஸா நம்ம நிறைய இது வந்து we didn't have access to treatment, அதனால நம்மளால குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் மாடிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு டைம் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ஜெனட்டிக் டயக்னோசிஸ் இப்போ நிறைய ஜீன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ பிளட் கேன்சர்லயே வந்து ALL நிறைய ஜீன் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் அக்கர். ஸோ ஒரு சில ஜீன்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் கிவ்ஸ் அ க்ளூ தட் இந்த மெடிசனுக்கு இவங்க நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. there are some genes if they are positive then we need to add some medicines. For example imatinib இதெல்லாம் இந்த BCR-ABLங்கிற மியூட்டேஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம imatinib ஆட் பண்றது. ஸோ ஒரு சில விதத்துல it has definitely been helpful to cancer treatment. Thanks Dr. Vimal. Dr. Aruna, உங்களுக்கு? Yes sir. Can blood cancer be prevented? Can it be cured without relapse? சார், இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோல இப்ப வரைக்கும் we really don't have any test to prevent blood cancer. அதாவது நம்ம வராம இப்போதைக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கரண்ட் வே ஆஃப் இவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வராம தடுக்கிறதுக்கான மெத்தடாலஜி இப்போதைக்கு அதுக்கு அவைலபிளா இல்லை. ஆனா வந்து ரிலாப்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு we have a lot of strategies to reduce relapse. அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து அந்த கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்ட் டைம்க்கு ப்ரொவைட் பண்றது. அந்த கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது இப்போ நமக்கு கொடுக்க சில டேப்லெட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸாமெத்தசோன், பிரெட்னிசோன் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு பசியை கூட்டும். ஸோ அந்த டேப்லெட்ஸ் வந்து ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப விகரஸா கொடுப்பாங்க.
ஆனா அதே இது இப்போ டேப்லெட்ஸ் லைக் 2.5 வருஷத்துக்கு போற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான பேக் போன். ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றது வந்து நிறைய தடவை அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து பசியை குறைச்சிரும். ஸோ அந்த டேப்லெட்டை அவங்க விருப்பப்பட்டு கொடுக்கறது இல்லை. இன்னொன்னு அதை கொடுத்தா வாமிட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு இட் இஸ் ஆஃபன் அந்த அளவு அவங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்கிறது அந்த டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கறது. ஆனா இந்த சினாரியோல we should remember that all tablets, some have good side effects like and the lack of hunger and the பசியின்மை, anorexia. ஸோ இதான் எதுவா இருந்தாலும் அந்த டேப்லெட்டை கரெக்டா சைல்டுக்கு கொடுக்கறது. இன்னொன்னு மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ்ல வி மெயின்டைன் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான WBC கவுண்ட், அதுல அப்சல்யூட் நியூட்ரோஃபில் கவுண்ட்னு சொல்றது. அதை வந்து ALL வி மெயின்டைன் இட் பிட்வீன் 750 to 1500. ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோ இஃப் வி கேன் ஃபாலோ சச் ஒரு தோ இட் இஸ் அ ரிகரஸ் ரெஜிமெண்ட், அது ஈஸியான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. 3 வருஷம் அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட முதல் 6 மாசம்ன்றது தீவிர சிகிச்சை, மிச்சம் இருக்கிற அந்த 2.5 வருஷம்ன்றது குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அம்மா அப்பா வேலைக்கு போயிட்டே அந்த தெரப்பியை ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணும் போது அப்பாயின்மெண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணாம இருக்கிறது, இன்ட்ராதீக்கலை நிறைய தடவை ஐடி கீமோதெரப்பியை மிஸ் பண்றதுக்கு தே ஆஃபன் அட்டெம்ப்ட். ஏன்னா அது குழந்தைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராமேட்டிக்கா இருக்கும்ன்ற ஃபீலிங்ல. ஸோ இதெல்லாம் அடிக்குவேட்டா ஆன் டைம் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறதுன்றது டெஃபினெட்லி ரிலாப்ஸ் ரிஸ்கை குறைக்கும். இன்னொன்னு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து தெரப்பியை டோட்டலா நடுவுல நிறுத்திடும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எப்போ குறையுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரப்பியோட கண்டினியூட்டி பெட்டரா இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த கேர் டு த சைல்டு டு அவாய்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ப்ரொவைடிங் ஒரு சேஃப் ஃபுட்டு, ப்ரொவைடிங் அ சேஃப் வாட்டர் அண்ட் அ கிளீன் என்விரான்மெண்ட், இது எல்லாமே கேன்சர் தெரப்பியை நம்ம முழுமையா கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Thanks, Dr. Aruna. நல்லா சொன்னீங்க. That's definitely a need of the hour, you know. Anyway, Dr. Vimal, உங்களுக்கு இப்போ suggestions for handling stress for caretakers, இப்போ caretakers இருக்காங்களே, what's your suggestions to handle the stress? Sir, first of all, healthcare workers, அதாவது caretakers, childhood cancer treat பண்ற healthcare workers should be really motivated. It is a very special field. Medicine இருக்கிறதுலயே ஒரு challenging and special or field which gives most satisfaction is this field of pediatric oncology. அதாவது குழந்தைங்கள்ல சைல்ட் ட்ரீட் பண்ணி அது கம்ப்ளீட்டா சரியாகி அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது இருக்கிற சந்தோஷம் வந்து நிறைய ஃபீல்டில் அது கிடைக்காது. அட் த சேம் டைம் தெர் ஆர் நிறைய சேலஞ்சஸும் இருக்கு. இஃப் most of these children வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி சரியாயிருவாங்க, we feel completely happy. Sometimes we feel very depressed if அவங்க அந்த அளவு ட்ரீட்மெண்ட் ரெஸ்பாண்ட் ஆகல, இல்லை ரொம்ப சிக் ஆகுறாங்கன்னா I mean obviously we do get depressed. இந்த ஃபீல்ட்ல தான் பாத்தீங்கன்னா there is most of them like we have an emotional connect with the family. ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கேன்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ரன்ஸ் இன் டு மந்த்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ். ஸோ மற்ற ஃபீல்டில் இல்லாத ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் ஆர் பாண்டிங் வித் த ஃபேமிலி இந்த ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் ரியலி பி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் மோட்டிவேட்டட் டு ட்ரீட் சில்ட்ரன் வித் கேன்சர். அட் த சேம் டைம் it is, I know it is a stressful field also. முடிஞ்ச அளவு நம்மளால we should aim to do the best for the patients and their families, because அவங்க கண்ணில் வந்து like it is only the healthcare workers who are like almost major support for them. So we should be strong, at the same time very compassionate and empathetic towards the patients. And I know it is stressful, but I think having a child go home completely cured of cancer gives the most satisfaction. So it balances it out. Yeah. Okay, this is for the treating people. Like உங்களுடைய suggestions for the family members, like they undergo lots of stress. They equally undergo more than the child. Even the family members were along with them, like they, especially the parents. நிறைய விஷயத்துல என்ன பாக்குறோம்னா they don't disclose it to their relatives. நிறைய families வந்து இது வந்து நம்ம ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மா மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா நம்ம என்ன தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ, நம்மளாலதான் வந்துருச்சுன்னு நினைச்சிருவாங்களோன்னு நிறைய பேர் அவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்ட ஷேர் பண்றது இல்லை. மை அட்வைஸ் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் இஸ் தே ஷுட் ஷேர் வித் தேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ தட் இந்த ஃபீல்டில் நிறைய எமோஷனல் சப்போர்ட், மென்டல் சப்போர்ட், ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட், நிறைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது. ஸோ தே ஷுட் பிலீவ் தட்
cancer is curable. 80 to 90% of cancers complete a cure பண்ணிரலாம். So they should have the confidence, they should have the mental strength. Initially ஒரு பெரிய shocking news இருந்தாலும் gradually they get over it. So everything in this one, it passes through. They should have a very good family support. For that they should disclose the cancer to their families also. So இதுதான் நிறைய இது பார்க்குறோம். நிறைய ஃபேமிலிஸ் கேட்டோம்னா இல்லை நாங்கள் சொல்றது இல்லை, யாருக்கும் சொன்ன தப்பா எடுத்துப்பாங்கன்னு யாரும் சொல்றது இல்லைங்கிறாங்க. That is a wrong concept. They should share with their close friends and families. Yeah, so that's it. That was very well said, Dr. Vimal. Kandipa. I think many people will get motivated by this. Anyway, next question is for Dr. Aruna. Ma'am, உங்களுக்கு கடைசி question. What foods to avoid? We'll end up with the nutrition part. Sir, the more we talk about foods to avoid, they end up getting nothing. So I think they should eat our diet system that we follow in Dr. Aruna, your voice is breaking. Dr. Aruna, your voice is breaking. I can just check on my audio. Is it okay, sir? Is it Yeah. So in the Okay, Dr. Vimal, Dr. Aruna will be back. Okay, what are the best type of foods for cancer patients? What do you feel like, Adit? Sir, best food எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is always better to give a balanced meal. Balanced diet. Yeah, so we need to give adequate proteins, carbohydrates in their diet. நான் நிறைய விதத்துல நம்ம ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறோம், இல்ல நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போதும் நிறைய காரணத்தினால குழந்தைங்களால சாப்பிட முடியாம போயிருது. They have loose stools, லூஸ் மோஷன்லாம் இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம நியூட்ரிஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். தி ஷுட் ஹாவ் அடிக்வேட் பேலன்ஸ்டு டயட். ஐ மீன் எக்ஸ், ப்ரோட்டீன் எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அடிக்வேட் ப்ரொபோர்ஷன்ல எடுத்துக்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அவுட்கம்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி டாலரேட் பண்றாங்களோ இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தியர் நியூட்ரிஷன். ஸோ நியூட்ரிஷன் ரொம்ப அண்டர் நரிஷ் ஆர் வெயிட் கம்மியா இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கேன்சர் இஸ் ஆல்சோ மச் டஃபர். நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் their cure rates also are much lesser. இதுவும் one of the reason ஏன் developed countriesலாம் நமக்கு better cure rates இருக்குங்கிறதுனால. So we should give equal importance to nutrition and balanced diet is always advisable. Thanks, Dr. Vimal. Foods to avoid, Dr. Aruna, what she meant was to totally avoid junk foods. Basic junk foods எல்லாம் நிறைய அவாய்ட் பண்ண சொல்றாங்க and to have a balanced healthy diet in the she meant. Okay, Monica, and thanks, sir. Dr. Vimal. I think we'll be ending up the panel discussion now, and anyway now it's for Monica. Sir, how is life after completing treatment? Treatment இப்போ உன் லைஃப் எப்படி இருக்கு, நீ ப்ளீஸ் சொல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வெளிய வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. வெளிய விளையாட மாட்டாங்க, விளையாட விட மாட்டாங்களா? வெளியில விளையாட விட மாட்டாங்க. ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் அதிகமா சாப்பிட விட மாட்டாங்க. கண்டிப்பா ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்தி இல்ல தானே, இப்பதானே சொன்னேன் நான் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சரி, இப்போ தெரிஞ்சிட்டு சார், அப்போ சின்ன வயசுல. ஓகே சரி சொல்லு. சோ நான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி நம்ம இதுக்கு அப்புறம் வீட்டுல எல்லாம் திட்ட கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஜாலியா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது. எல்லாரையும் ஃபேஸ் பண்ணணும்ல, நம்ம இப்ப வீட்டுல இருக்க மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்க முடியாது. சோ அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போக போக நம்ம அது சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி சூட்டபிள் ஆயிடுச்சு சார். சோ இப்போ நீ வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க, ஹாப்பியா இருக்க இல்லையா? ஆமா சார். அப்புறம் என்னம்மா உன் ஃபியூச்சர் பிளான் என்னப்பா மோனிகா ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, we had a question இல்லையா, ஸ்காலஸ்டிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுனா, டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் எதுனா
பாதிக்குமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இருந்தது இல்லையா? We have a living example. She's doing her BBA, right, Monica? Yes, sir. Yes, sir. She's doing a BBA. பாருங்க, என்ன நல்லா படிக்கிறா, நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருக்கா, எவ்வளவு தைரியமா வந்து பேசுறா பாருங்க. ஓகே, உன்னுடைய ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் என்னம்மா? What's your future plans, Monica? ஃபியூச்சர் பிளான் வந்து ஒன்னு ஜர்னலிஸ்ட் ஆகணும் சார். Very good. That's nice. ஜர்னலிஸ்ட் ஆகணும், பிளஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு போட்டோகிராஃபி ஜர்னலிஸ்டாச்சும் ஆகணும். வெரி நைஸ். ஓகே, என்ன வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபியா, என்ன மாதிரி போட்டோகிராஃபி? வைல்ட் லைஃப் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், ஆனா வீட்ல ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. சோ அதனால அட்லீஸ்ட் ஒரு மீடியா ஃபீல்ட்லயாச்சும் போகணும்னு ஆசை சார். ஓகே, why can't you can break all the barriers? வீட்ல ஒத்துக்க வச்சிட்டு வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபி பண்ணலாமே, ரொம்ப நல்லா இருக்குமே. ஓகே, I don't want to influence you, but anyway. இல்ல சார், வீட்ல தனியா போகவே விட மாட்டேங்கிறாங்க. இதுல வேற அவ்வளவு தூரம் போணும். நீ கன்வின்ஸ் பண்ணு, நீ நல்லா பேசுற, நீ நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்க, போல்டா இருக்க இல்லையா? ஆமா, வீட்ல அம்மா ஒத்துக்கணுமே. You feel you are absolutely I feel you are absolutely normal now. You should also feel absolutely normal இல்லையா? கண்டிப்பா சார், ஆனா அம்மாக்கு இன்னும் அந்த கொஞ்சம் பயம் இருக்கு, ஏதாச்சும் ஆயிடுமோ அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு. ரிலாக்ஸ். ஓகே. What's your advice for your fellow survivors? நிறைய இருக்காங்க இல்லையா இங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் உன்னுடைய அட்வைஸ் சொல்லு மோனிகா. அட்வைஸ் கிடையாது சார், நான் பண்ண தப்பு அவங்க தப்பு பண்ண வேண்டாம். அதுதான் சொல்லு. நல்ல It's your page today. I think you should tell. Okay. டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட பிடிக்கலினாலும் கஷ்டமா இருந்தாலும் சாப்பிட்டாகணும். ஏன்னா நம்ம வெளியே வந்து ஜாலியா விளையாடணும், பிளஸ் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும். அதனால ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுங்க. டெய்லி மார்னிங் கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டலா இருந்தா கூட ஜஸ்ட் கொஞ்சம் வாக் போயிட்டு வாங்க. அம்மா சொல்றது கேளுங்க, கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. ஏன்னா நம்மளுக்காக தான் அவங்க கூட இருக்காங்க. சோ அவங்க சொல்ற மாதிரி கேட்டு கொஞ்சம் அவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம நம்ம டேப்லெட், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லது. Very good, Monica. Nalla sonna nee. Okay, that's really nice. Thank you. I personally feel all of you, like all the survivors, you should be bold as Monica, and you can actually lead a very normal life. Okay, wow. Thanks, Monica. Okay. So by this, we are just ending our panel session today. I really thank Dr. Aruna and Dr. Vimal and Monica for being a part of this panel discussion. I think I hopefully feel that everyone has got some inputs and something, so has gained some knowledge through this panel discussions. Now the podium is open for question answer sessions from the audience. You can actually type in the chat box. You can, if somebody has got any questions, you can type in the chat box. Or you can raise your hand, we'll unmute and you can just ask the question. நீங்க கேளுங்க. ஹாய் சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சத்தமா சொல்லுங்க. ஹாய் சார், குட் ஆஃப்டர்நூன். சார், இப்போ வந்து பியூர் ஆயிட்டு திரும்ப வந்து க்ரோத் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நாங்க என்னென்ன பண்ணணும்? யார கேக்குறீங்க? யார கேட்கணும் நீங்க? டாக்டர் விமல் இருக்காரு, டாக்டர் அருணா இருக்காங்க. டாக்டர் அருணா. டாக்டர் அருணா. ஹலோ சார், ஹாய். நீங்க இப்ப எந்த டிசீஸ பத்தி கேக்குறீங்கன்றத பொறுத்து இருக்கு. பேசிக்கா எல்லாத்துலயுமே அவன் ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அவரு என்ன டிசீஸ்க்காக கேக்குறீங்க? குறிப்பிட்ட ஏதாவது டிசீஸ்க்கா ஸ்பெசிஃபிக்கா கேக்குறீங்களா? ஒரிகண்டி மேம், எந்த ஸ்பெசிபிக் டிசீஸ் இருக்கா? டிசீஸ் பத்தி கேக்குறாங்களா அங்க? ப்ளீஸ் யூ ஆர் அன்மியூட். ப்ளீஸ் அன்மியூட் அண்ட் ஆஸ்க் மேம். ஒரிகண்டி மேம், யூ ஆர் மியூட்டட். ஓகே, இங்க பேஷண்ட் தான் கேட்டு, இந்த பேஷண்ட் உடைய மதர் தான் கேக்குறாங்க. ஒரு நிமிஷம். ஓகே மேம், BALL IR. ஓகே. சோ இந்த இதுக்கு வந்து இப்ப நம்ம அந்த முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, நீங்க இப்ப திரும்ப வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்க, கரெக்ட் தானே? எஸ் மேம். ஓகே. சோ இப்ப நீங்க நம்ம குடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டா குழந்தைக்கு குடுக்கறதே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம். குறிப்பிட்ட டோஸ், அது வந்து அதோடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஓரளவு இருக்கும்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஆனா அந்த தெரப்பியை கரெக்டா டெலிவர் பண்றதுதான் முதல் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்றது மாசம் பிளட் கவுண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம வியாதிக்கான அறிகுறி இருக்கான்னு பாக்குறோம்.
ஸோ அது வந்து ப்ரிடாமினா 10ல் 8 பேருக்கு அதுக்கான 7 பேர் 8 பேருக்கு அந்த சினாரியோ வராது. ஸோ அவங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு கூட. ஸோ அது வராம தடுக்கிறதுக்குன்றது நம்ம ஃபாலோ அப் பீரியட்ல ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற பீரியட்ல ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டா கொடுக்கறது தான் நம்ம அந்த வியாதி வராம தடுக்கிறதுக்கான முயற்சி. ஓகே. ஆனா சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ செந்தில் சார் சொன்னார் இல்லைங்க, ஸோ நல்ல சத்தான ஆகாரம் சாப்பிடுறது, கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் புதுசா இல்லாம பாத்துக்கிறது. இப்போ சைல்ட்ஹுட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த குழந்தைங்க பின்னாடி ஸ்மோக் பண்ணாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை விட்டுட்டு அந்த வியாதி வராம இப்ப குறிப்பிட்ட அந்த BALL திரும்ப வராம இருக்கணும்னா நம்ம எடுக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டா எடுக்கணுமே தவிர நம்ம ஃபாலோ அப் நம்ம திரும்ப வந்து ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து காமிக்கிற பீரியட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்றதுக்குன்றது அந்த டைம் ஒன்றும் கிடையாது. அந்த டைம் ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலும் வெயிட் ரொம்ப கூட போடாமலையும் பாத்துக்கணும். நிறைய தடவை ஃபாலோ அப்ல ரொம்ப குண்டாயிடுவாங்க, அந்த மாதிரி வெயிட் கூட போடாமலையும் பாத்துக்கணும். தேங்க்ஸ் மேம். எனி क्वेश्चंस வேற? சார் எனக்கு 2 டைரக்ட் क्वेश्चंस இதுல காமிக்குது சார். டாக்டர் அருணா. ஹலோ. ஓகே. டாக்டர் அருணாக்காக ஒரு क्वेश्चन இங்க ஒரு பேஷண்ட் தெலுங்கு பேஷண்ட் கேக்குறாங்க. டாக்டர் அந்த அர்ஃபானுக்கு வந்து இப்போ ஸ்டமக் ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு, ஃபீவர் இது குறையவே மாட்டேன்றது, அவங்க ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க, என்ன பண்ண முடியும், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க டாக்டர். ஸோ இது வந்து மேபி அவங்கள நான் இதே கொஸ்டினை அவங்க எனக்கு லாஸ்ட் ஒரு 1 இயர்க்கு மேல கேட்குறாங்க. ஸோ அவனோட டிசீஸ் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு மேபி ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்றதுன்றது இட் மே நாட் பி பிரைவசி இது ஃபார் ஹர். இருந்தாலும் இப்போ பேசிக்கா சில சில்ட்ரன் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சிட்டாலும் அவங்க வியாதி வர்றதுக்கான சில இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது இந்த வியாதி ஏன் வருதுன்னு கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னு சொன்னோம். ஆனா சில குழந்தைங்களுக்கு மேபி அந்த ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் சிண்ட்ரோம்ஸ்ன்னு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கலாம் பிளட் கேன்சர் வர்றதுக்கு. அதுக்கான அந்த மாதிரி குழந்தைங்க ரொம்ப காமன் கிடையாது. ஒரு மேபி 100 பேர் இருந்தா அதுல 10 பேர் கூட அந்த மாதிரி ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் சிண்ட்ரோம்ஸ் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி சில்ட்ரனுக்கு இது மேபி அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டோம் நிம்மதியா வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம, ஸோ அஃபானுக்கு நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது, அதனால அவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கான், அவன் ஃபீவருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி மந்த் கிடைக்கிற அளவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து காமனான சினாரியோ இல்லை. சார் இது ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு ஸ்டில்லுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு. இஸ் இட் ஆடிபிள் சார்? You're audible ma'am, you're audible. Okay sir. ஹலோ மேடம். சொல்லுங்க மேடம், நான் பரதம்மா பேசுறேன் மேடம். ஓகே. இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பரத்துக்கு 3 வருஷம் VCR எல்லாம் முடிச்சாச்சு மேடம், ஃபுல்லா ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சாச்சு, ஓகே கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. ஆனா மாசம் தான் செக் பண்ணிட்டு தான் மேடம் இருக்கோம். இது வந்து இதுக்கு மேல பயப்பட வேணாமா மேடம்? இந்த பிரச்சனை திரும்ப வருங்கிறதுக்கு எதுவும் பயம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம ஆக்சுவலா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 3 வருஷம் முடிச்சு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னும் ஒரு 1 இயர் எக்ஸ்ட்ராவாவே ஃபாலோ அப்ல முடிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? ஆமா மேடம். ஓகேங்க. ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து நாட்கள் மாசங்கள் கடந்து போக போக அந்த வியாதி திரும்ப வர்றதுக்கான பயம் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகுங்க. ஸோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு 2 இயர்ஸ் நல்லா இருக்கவங்கள நம்ம சர்வைவர்னு சொல்றோம். அப்பனா அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததுனால ஏற்படக்கூடிய அந்த மருந்துகளால ஏற்படக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட், வியாதியினால ஏற்படக்கூடிய லாங் டேர்ம் சைடு எஃபெக்ட், இந்த மாதிரி இதுதான் மானிட்டர் பண்றோமே தவிர அந்த வியாதி திரும்ப வருமா அப்படின்ற பயத்துல இருந்து வெளியில வந்துடுறோம். ஸோ அவனுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு, அவன் கம்ப்ளீட்டா காட்ஸ் கிரேஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லாம அவனுடைய ஒரு லாங் ஹெல்தி லைஃப்க்கு சான்ஸ் இருக்கு. அது so let us pray for it. Thanks madam. Any other questions? வேற யாரனா எதனா கேள்வி கேட்கணுமா? You can just chat boxல போடலாம், இல்ல raise your hand, we'll just unmute you. யாரனா direct questions கேட்டிருக்காங்க சார். How far targeted chemotherapy is used in Tamil Nadu அப்படின்னு அவங்க J Mahalakshmi, she has put a question. Okay ma'am.
ஸோ டார்கெட்டட் தெரப்பின்றது ரொம்ப கிளாசிக்கல் டார்கெட்டட் தெரப்பின்றது கிரானிக் மைலாய்டு லுக்கீமியா அப்படின்ற அடல்ட் அண்ட் சில்ட்ரன்ல வர, அடல்ட் தான் காமன், அது சில்ட்ரன்லயும் வரக்கூடிய கேன்சர்ல ஒரு டேப்லெட் இமாட்டினிப், இது ரொம்ப காமனா முந்தி வாட்ஸ்அப்பா வரும், இமாட்டினிப் இப்ப வந்து ஃப்ரீயா அவைலபிளா இருக்கு, கேன்சர் சரியாயிடும் அப்படின்றது. ஸோ அந்த டேப்லெட் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான கேன்சருக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய டேப்லெட் அவைலபிள், ரொம்ப எக்ஸலண்டான டேப்லெட். ஸோ அதை விட்டுட்டு டார்கெட்டட் தெரப்பி அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில டிசீசஸ்ல சில டேப்லெட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ எது எது அவைலபிளோ அது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் செக்டர்லையும் சரி பிரைவேட் செக்டர்லையும் ஈஸிலி அவைலபிள் தான். ஸோ இது வந்து எதுக்கு டார்கெட்டட் ட்ரக் இருக்கோ அது எல்லாமே வி ஆர் யூசிங். ஆனால் ஒரே டார்கெட்டட் ட்ரக் போதும் அப்படின்ற டிசீஸ் வந்து சிஎம்எல் தான். மற்ற டிசீஸ்க்குலாம் டார்கெட்டட் ட்ரக்கும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், கீமோதெரப்பியும் சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து மிஸ்டர் நவீன் குமார் கேட்டிருக்காரு சார், இம்யூனோதெரப்பி வெதர் இட் இஸ் 100% curable and also what whether it takes a long time அப்படின்னு. ஸோ இம்யூனோதெரப்பின்றது வெறும்னா சில மெடிசன்ஸ் ட்ரக்ஸே வந்து இம்யூனோதெரப்பியா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிட்டுக்சிமேப் அப்படின்ற ட்ரக், இட் இஸ் அ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி. அதுவே சில மெடிசன் சில கேன்சர்ஸ்ல இட் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ ட்ரக். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரக் வர்சஸ் லிவிங் செல்ஸ் தான் அந்த கார் டி செல்ஸ். ஸோ த செல் இட் செல்ஃப் is a drug. The live cell becomes a drug. So that also can be used as treatment. So immunotherapy, in the drug-based immunotherapy is easily available in India for most of the diseases. And these are much usually a little expensive than chemotherapy. So chemotherapy drugs, the immunotherapy drugs are slightly more expensive. And it often co-acts with chemotherapy. அப்படின்னா வெறுமனே இம்யூனோதெரப்பி கொடுத்துட்டு நம்ம வெயிட் பண்ற மாதிரி டிசீசஸ் பெருசா கிடையாது, அதை நம்ம கீமோதெரப்பியோட சேர்த்து டெலிவர் பண்ற மாதிரி. ஹலோ சொல்லுங்க. ஹலோ கேசவன் அவங்க அம்மா பேசுறேன் மேடம். கேசவன் அவங்க அம்மா பேசுறேன். சொல்லுங்க. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சுதான் 10 மாசம் சென்று திரும்ப வந்துருச்சு. திரும்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். வெயிட் மட்டும் கூடவே மாட்டேங்கிறேன். 20 கிலோக்குள்ளேதான் வர்றேன். 20 கிலோவுக்கு மேல வர்றேன். எனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாம அது மேல மட்டும் வரவே மாட்டேங்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்ததுல இருந்து. சோ கேசவனம்மா உனக்கு வந்து இந்த ரிலாக்ஸ் சோ இந்த ரிலாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறப்போ சில பிரச்சனைகள் வந்து கட்டாயம் அதுல உண்டு. முக்கியமா என்னன்னா, நம்ம ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மருந்து கொடுக்கறப்போ குழந்தைங்க டாலரேட் பண்ற அளவுக்கு அடுத்தடுத்து மருந்து கொடுக்கும் போது அவங்க உடம்புக்கு அது அவ்வளவு டாலரேட் பண்றது இல்ல. அது யாருக்கா இருந்தாலும் கஷ்டம் தான், பெரியவங்க குழந்தைங்க யாருக்கா இருந்தாலும். இன்னொன்னு, அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அதை மீறி வர்றப்போ, வியாதி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை மீறி திரும்ப வர்றப்போ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இன்னுமே குழந்தைக்கு பிரச்சனையா முடியலாம். அதாவது டாக்ஸிசிட்டி அதிகமா வரலாம் அதுல. ஸோ ரொட்டீன் ட்ரீட்மெண்ட்டை விட இதுல வந்து அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கூட வரும். ஸோ அதனால அந்த பசியின்மை, வெயிட் போடாம இருக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து இதுல ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் அந்த தீவிர சிகிச்சை பீரியட் அவன் முடிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அதுல இந்த பசி இல்லாம இருக்கிறது, வெயிட் போடாம இருக்கிறது, அதெல்லாம் ரெக்கவர் ஆயிடும். ஸோ அதிகமா அந்த இன்டென்சிவ் கீமோதெரப்பி போறதுனாலதான் அவங்களுக்கு இந்த நிலைமை. அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகுறப்போ அவங்க திரும்ப ரொட்டீனா முந்தி உள்ள மாதிரி சாப்பிடுறது, வெயிட் போடுறது, அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க. Thanks, ma'am. Dr. Vimal, question for you. How much the child can tolerate the surgery? Sharmila has asked, how much a child can tolerate the surgery? Hello, sir. Hi. So, depends on enna surgery, enna cancer kaga பண்றாங்க அப்படின்ட்டுன்னு. If the cancer is not spread, அந்த ஒரு localized siteல தான் இருக்கு, for example, be it as a hepatoblastoma, liver cancer, or a renal Wilms tumor. So, and also depends on the surgeon. ஸோ ஒரு நல்ல பீடியாட்ரிக் சர்ஜன் கிட்ட ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இஃப் த சைல்ட்ஸ் கேன் பி சர்ஜரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா தென் டெஃபினெட்லி த அவுட்கம்ஸ் வில் பி குட் ஓன்லி. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் ஸ்டேஜ், என்ன ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸ்,
அண்ட் எங்கேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்கு, லோக்கலைஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லுவோம், அந்த ஆர்கன்ல மட்டும் இருந்ததுன்னா தென் அவுட்கம்ஸ் ஆர் குட் ஒன்லி. பட் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் அந்த சர்ஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும், மேனேஜ் பண்ணணும். Thanks, Dr. Vimal. I think we are running out of time, and we'll wind up this question answer session. And அடுத்து வந்துட்டு we'll just play a small video from CanStop just to say that we are there for you. உங்களுக்காக நாங்க இருக்கோம், உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காக நாங்க இருக்கிறோம்ன்றது ஒரு வீடியோ மூலமா நாங்க we'll just go to the video. It is a community-based voluntary work that is dedicated to helping people with cancer. Hello. 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 Sorry, கொஞ்சம் technical issues. Hello. Huh? Hello, sir. Yeah, thank you. Just to say that we are there for you, and யார் இருந்தாலும் சரி எங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம், உங்களுக்காக நாங்க இருக்கிறோம் to help you out. Hello, sir. Hello. Hello, சொல்லுங்கப்பா. நான் சிவேஷ் அம்மா பேசுறேன் சார்.
சொல்லுமா. பாப்பாக்கு LCHன்னு சொன்னாங்க. இப்ப 3 மாசமா நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீங்க எங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கப்பா? பேபி ஹாஸ்பிட்டல்ல தானே? அருணா மேம் அங்க வருவாங்க. ஆமா, அருணா மேம் தானே பாத்துக்கிறாங்க. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல இத டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம். மேடம் அங்க ரவுண்ட்ஸ்ல வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சரி சார். நம்ம பாப்போம். ஓகே. சரிங்கப்பா. ஓகேமா. So yeah, we are just running out of time. I think we'll have to end this session. Just go for the vote of thanks. It's really nice to be here and to be a part of CanStop. And I always thank Dr. Vimal, Dr. Aruna, Monica to be a part of our to be the panelist for our program. And thank all the volunteers to be very supportive and making this event a big success. And of course, educational institutions, nursing colleges, and other institutions, students from all this. I really thank for your active participation and making this event a big success. And once again, I thank all the volunteers to be the backbone and supporting our cause in order to prevent an awareness among the community, in order to serve the community also. And always thank CanStop for doing this great initiatives and motivating lots and lots of people to do this. Okay, I would request everyone to switch on the video just to take a group photograph. Can you please switch on your video? Everyone, please switch on your video. Ellaru video switch on pannunga. We'll just take a picture. I request everyone, all the students from Umayalachi, Triple M Madras Medical Mission College, cancer survivors, ellaru please switch on your videos. Just for a minute, we'll just take a picture and then close the session. Moksha, Frederica, Jnanamurthy, Sangeeta, please switch on your video. Maria Joy, Madhumita, Sneha, please switch on your video. Just for a minute. Thank you. Frederica, your video is not on, Frederica. Sneha Babu. Yes, done. Thanks for your cooperation. At least thank everyone to take such an active participation at this point of hour, probably all of us will be sleeping, but all you guys have taken active participation in this event. Thanks a lot. And it really gives us lots of motivation to conduct lots of events like this. And a big cheers to all the participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Monica. Thanks a lot. Thank you, sir. So sportive and being a part of this event, Monica speak very well, sir. Confident. Very confident she is. Yes, sir.